Hello and welcome to the fourth pillar. Today we are going to discuss a very important subject, very important for Assam. It's NRC, National Register for Citizens. NRC has been a long demand, and it took a dramatic turn after one petition was filed in Supreme Court in 2009 by Mr. Abhijit Sharma, President of Assam Public Works. So NRC final draft, the final NRC was published on 31st of August 2019, exactly 1 year ago, and today it's the anniversary day of NRC publication. And to talk on this subject, we have Mr. Abhijit Sharma. Welcome, Mr. Abhijit Sharma. Hello. He is the President of Assam Public Works, and he is the man who had filed the petition in Supreme Court in 2009, and Supreme Court had issued an order in 2013 that NRC should be done in Assam, NRC updating should be done in Assam. Mr. Sharma, পোন প্ৰথমে আপনি আমাক কথা এটা কওক যে এবছৰ হৈ গ'ল NRC পাব্লিছ হোৱা। NRC পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ বা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইখিনি লৈ আপোনাৰ মানে how happy are you? See, if you ask me about the NRC, what is the outcome, what you think about NRC, then I'll say it is not a Jatiya Dolil, it is a Dolil to make the Bangladeshis Indians, and the result of the NRC will be a zero. It's a big zero, because the number is very less, only 19 lakhs something is left out from the NRC, but the most tragic thing is that out of 19 lakhs, 3,90,000 who were left out, who didn't apply in the NRC, they are the indigenous people. Boro, Rabha, Missing, Kalita, these are the peoples, they have not applied, and their names are included in the left out in the 19 lakhs. And the rest number, what comes, it will be very easy for them to prove in the FT code that they are Indians, and that's why I am saying the number will be a big zero. I'll come up with the evidence. I'll come up. 2009 যেতিয়া আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশন ফাইল কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি এটা ফিগাৰ মেনশন কৰিছিলে 41 লাখ ভোটাৰছক ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কাটি দিব লাগে। Why 41 lakhs? Right. See, it's complete a pen paper census book, the electorals from 1971 to 2006. It's complete a calculation, and through that calculation we got that 41 lakhs Bangladeshi voter 2006 or voter listot ase. Aru amar prayer to asile on 22nd July 2009 we moved to Supreme Court. Aru ami koisilu je 2006 or voter listot 41 লাখ সন্দেহযুক্ত বিদেশী ভোটাৰ আছে, এই নামখিনি কাটিব লাগে আৰু এখন ফ্ৰেছ ভোটাৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে where only the Indians can vote Indians. This was our prayer, and Election Commission of India in its affidavit they clearly written not to contest on the figure. They accepted the figure, and Supreme Court itself they accepted the figure. So I forgot the name of that Chief Justice, but he in his hearing, first day hearing, it's a very serious, I know the problem, accept the case, issue notice. So he so this figure to situ ami paisu, etu eta 1971 or voter list or 2006 or voter list, census reports, all it's a calculation, and Election Commission have accepted the figure. 41 lakhs যেটা ভোটাৰ লিষ্টত আছে তাৰ অৰ্থ হ'ল ভোটাৰ লিষ্টৰ বাহিৰেও তো ধৰক যিখিনি 18 বছৰ হোৱা নাই তেনেকুৱা পপুলেশ্যন আছিলে মানে গোটেইখিনি লৈ ধৰক 50-60 লাখ 80 lakhs মান। That's why we are shouting now যে 80 lakhs মানুহৰ নাম NRC ত আছে। এতিয়া 2009 ত যদি 11 বছৰ আগতে যদি 80 লাখ ফৰেনাৰ আছে বুলি আপোনালোক সাৰ্টেন আছিলে তো 2019 ত 10 বছৰ পিছত অকল 19 লাখে
were excluded. No, আপুনি চাব এইটো এটা লাজ লগা কথা একচুৱেলি উই আৰ ভেৰি আমাৰ জাতিটোৱে দুৰ্ভগীয়া জাতি অসমখনেই দুৰ্ভগীয়া জাতি 1985 যেতিয়া অসম আন্দোলন হৈছিলে দেন দেয়াৰ ফিগাৰ ৱাজ এৰাউণ্ড 80 lakhs মই এনে লামচাম এটা কৈ আছোঁ ভেৰিয়াছ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ভেৰিয়াছ ৰিপৰ্টছ টাইম টু টাইম আহি আছিলে বেলেগ বেলেগ ফিগাৰ আহিছিলে অ'কে suddenly on the final draft NRC when the number came to 40 lakhs some were so happy they mithai khai dile teloke furti korile are where is the number 80 lakhs and you are happy with the 40 lakhs but suddenly after 1 year it comes to 19 lakhs and in 19 lakhs 3,90,000 are the people indigenous people who didn't apply in the NRC so figure is 14 lakhs এটা 14 লাখৰ আপোনাৰ কি হ'ব বাপেকৰ নাম আছে যদি পুতেকৰ নাম নাই গিৰিয়েকৰ নাম আছে যদি খনিয়েকৰ নাম নাই so they can easily enter their name in the NRC I'll come to the point now so আমি আমাৰ main basic point that why we are saying that the result will be 0 2015 governor order এটা আছিলে governor order টো আছিলে LRCR so governor order to asil enukwa a LRCR from Bagbor so his designation was given that he is a JE PHE Barpeta dia ase his address is rented house Thakurbari aru area specific dak dia hoisile etu hol apnar LRCR 2015 19 February 2015 যে দিছপুৰৰ LRCR জনে দিছপুৰৰ মানে এটো আপোনাৰ অফিসত বহিব আৰু ইয়াৰ পৰা হি এন্টাৰ দিছপুৰৰ কামখিনি কৰিব ওকে suddenly on 2019 12 February মানে আপোনাৰ অসাংবিধানিক ইটস নট ইন ল হাজেলাই এটা নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে DO disposing officer it's very serious aru hi ki korile disposing officer to area specific to nidile nidiar pisot ki hol LRCR jone suppose ejon manhok LRCR jone dispur circle lot tak naam to NRC pa kati dile kio katile je yar umuk documents na yar naam to kati dile 2019 or order mote this DO is not illegal of appointment মানে designation তেও কি কৰিলে দিছপুৰৰ মানুহজনৰ নগাঁও চাৰিটা ভাই আছে তো এই যেটো নাম কাটিলে ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশন এটো দিছপুৰৰ জনে কৰিব লাগিছিল নগাঁও জনে কৰিলে এই যে এৰিয়া স্পেসিফিক জুৰিসডিকশনটো যে নিদিলে যে নগাঁও জনে কৰিলে কামটো কৰিব লাগিছিল কোনে দিছপুৰে কৰিলে নগাঁৱে so in the FT court 19 lakhs মানুহে যাই ফিলে কোৰ্টত ক'ব যে মিলদ মুক NRC પર নামটো কাটি দিছে one unauthorized officer that too from Nogao DO from Nogao but my name originally was cut off in Dispur so FT court এটাৰ নামটো হুমাই দিব so the result is big zero so these are the things happening এটো আমি RTI report পাইছো হয় এতিয়া ধৰক 2013 Supreme Court order dile NRC hobo lage process started in 15 aru complete hol August 31 2019 ধৰক 4 বছৰ ইমান হাজাৰ মানুহে 1220 কোটি টকা খৰচ 1600 crore 1600 scam was 300 crore as report আছে so 1600 crore খৰচ কৰি আমি NRC এটা ইমান ডাঙৰ ডকুমেন্ট বনালো মেমথ ডকুমেন্ট কিন্তু এতিয়া যদি ডকুমেন্টটো ভুল হয় মানে আমি the whole idea to have the document that we want everything to be clean and clear মানে অসমৰ বিদেশী আছে নে নাই অসমত ইলেক্ট্ৰাল ৰোলটো ক্লিন হয় নে নহয় so it was a cleaning exercise এটা ধৰ ক্লিনিং এক্সাৰসাইজটো যদি গৈ বিগ জিৰো হয় then that means 1600 কোটি টকা ড্ৰেইনত গ'ল and যেটো ডকুমেন্ট NRC ডকুমেন্ট ৰেডি হ'ল ইমান ডাঙৰ ডকুমেন্টটো will go to the drainতে পেলনি যাব there is a way এটা way আছে আমি কি কৈছো যে data is in the computer
Data is ready. Bangladesh's name, jihadi's name, whatever it is, data is ready. Now you do the 100% re-verification on it. After you complete the re-verification, we'll get a picture. Clear ami eta original data ta pai jam, where only the Indians data ami pam. Then you do apni voter list to apni ready korok, thik korok. Aru apni eta fresh voter list pai golo, where the Indians can vote the Indians. NRC নাম সোমালেও আপুনি কিন্তু ভোটাৰ লিষ্টত নাম থাকিলে আপুনি ভোট দি থাকিব পাৰিব সো NRC যদিও এটা বেছ ডকুমেণ্টছ বাট দ্য অৰিজিনেল ইজ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট সো আমি অলপতে এনেকুৱা হৈছে বডোলেণ্ড ইলেকশ্যনত এজন কেণ্ডিডেট বাক্সাৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰি আছে UPPL ৰ তেখেতৰ নাম NRC-ত নাই বাট হি ইজ এ UPPL কেণ্ডিডেট বিকজ হিজ নেম ইজ ইন দ্য ভোটাৰ লিষ্ট So he may be a foreigner. He may be a foreigner, but his name is in the voter list. So আমি কি কৈছিলো so হেইটোৱে দুখ লাগে বস্তুবিলাকত বৰ দুখ লাগে 1985ত আসাম একৰ্ড কৰিলে বিচাৰিছিলে 1951 তেওঁলোকে কৰি ললে 1971 তাৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ NRC কৰিব লাগিছিল ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিল ভোটাৰ লিষ্ট তেওঁলোকে ক'লে NRC বনাম ফাৰ্স্ট অপচনটো থাকিব লাগিছিল ভোটাৰ লিষ্ট কাৰণ কো ভোট দি আছে ফৰেনাৰে ভোট দি আছে NRC তাৰ পিছত কি কৰিলে 6A ক্লজ এটা সোমাই ললে অল ইণ্ডিয়াত 6 অসমৰ ক্ষেত্ৰত 6A তাৰ পিছত কি কৰিলে 4A ক্লজ এটা সোমাই ললে কিমান দুখ লগা বস্তুবিলাক কিমান হাউ দে চিটেড আস হাউ দে চিটেড আসাম কিমান আবেগ কিমান এটা জাতিক তেওঁলোকে কেনেকৈ ধ্বংস কৰি আছে 4A ক্লজটো আনিলে অল ইণ্ডিয়াত they will come to our home and collect the data but here we will go and apply ami proof koribo lagibo ami documents dibo lagibo how can a Boro give a documents how can a Rava give a document even you can moi dibo nor kono dibo nor documents and that is original jikhini manu all over the country apuni south hot jao tato documents nai Bangalore jao original jikhini manu documents nai so yata 4A impose korile kori fele kole we will go and apply so line dhori fele apni apply kori thakok 10 বার আপনি হিয়ারিংত যাওক মাতক ইটস এ মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট আচ্ছা হল ইটো তার পিছত কি কৰিলে NRC খন আহিল আকৌ NRC-ত কি কৰিলে অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট OI কৰি দিলে বকত আপোনাৰ প্ৰায় 60000 মানুহক OI কৰিলে বাগবৰত কৰিলে জনিয়াত কৰিলে বৰপেটা ধুবৰী মৰিগাঁও এভৰিৱেৰ দে মেড দেম OI অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট এতিয়া আৰু এটা কিবা এটা কৰি ফেলে ক'ব ভূমিপুত্ৰ আমি এটা সো দে আৰ প্লেইং এটা প্ৰি প্ল্যান্ড প্ৰগ্ৰাম এটা চলি আছে আৰু আমি এই বস্তুটো আমি গম নাপালো আপুনি কৈ আছে দে আৰ প্লেইং এ গেম দে বুলি কব মানে who are they the government Congress government from 1985 জুনে ৰুল কৰিছে আমাক জুনে IMDT এক বাতিল হোৱাৰ কাৰণে যাৰ পলিটিক্যাল দল গঠন কৰিছিলে জুনে আপোনাৰ সংখ্যালঘুৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট অৰ্গানাইজেশ্যন গঠন কৰিছে দে আৰ প্লেইং 2013 চনত যেতিয়া অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰটো আহিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল 15 চনতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল কিন্তু 16 চনৰ পৰা 14 চনত অলৰেডি দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ আহি গ'ল আৰু 16 চনত অসমতো আহি গ'ল কিন্তু এন্টায়াৰ প্ৰসেস আমি যদি চাওঁ মেইন কামখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ সময়তে হৈছে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ একো চেষ্টা কৰা নাই নেকি এটো সেফগাৰ্ড হেতু আই হ্যাভ টু হে ভুলটো ভাঙি দিব লাগিব ওথ লোৱাৰ পিছত ফাৰ্স্ট চিফ মিনিষ্টাৰে নিজে NRC অফিস গৈছিলে সো আমি তেতিয়া ওভাৰ কনফিডেন্ট আছিলো যে এবাৰ কিবা এটা হ'ব এবাৰ ডান এবাৰ হ'বই ফান্ড ৰিলিজ কৰিলে এভৰিথিং ৰিলিজ কৰি এবাৰ উই আৰ কনফিডেন্ট দ্যাট এবাৰ আমি এখন ভাল NRC পাম দ্য অপোজিট পাৰ্টি দে আৰ সো ষ্ট্ৰং তেওঁলোকেতো কিবা এটা প্লেনিং কৰি আছিলে জুলাই 2017 সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ CM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক 15 মিনিটস গালি পাৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু স্ট্ৰিক্টলি কৈছিলে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট উইল নট ইন্টাৰফেয়াৰ ইন দ্য প্ৰসেস তাৰপিছত হাত ভৰি বান্ধা আগষ্ট 2017 আমি কৰাপশনৰ কথা কৈছিলো হাজেলাৰ কৰাপশনৰ কথা কৈছিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাক কন্টেম্প অফ কোৰ্ট কৰিলে মোক কন্টেম্প অফ কোৰ্ট কৰিলে উইল পুট ইউ বিহাইণ্ড বাৰ if you speak about all these things so আমি মনে মনে থাকিলো so forcefully আমাক মনে মনে ৰখা হৈছে কামটো কৰিব লাগিছিল RGI কামটো কৰালে with a one man army হাজেলা
যোনে কাম কৰিছে সিয়ে ৰিপৰ্ট দি আছে আচ্ছা এতিয়া ৰিপৰ্ট যোনে কাম কৰে সি ৰিপৰ্ট যেতিয়া দিব সি ভুল কৰিলে ভুল বুলি ক'ব নেকি এতিয়া কমপ্লিট হি মিছলিডেড সুপ্ৰিম কোৰ্ট একচুৱেলি মিছলিড কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু তেনেকৈ কামটো কৰিছে মানে প্ৰতীক হাজেলা এজন অসম কেডাৰ IAS অফিচাৰ তেওঁক এপইণ্ট কৰা হৈছিল ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰ ফৰ NRC তেওঁৰ পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে যে মিছলিড কৰা বা ডকুমেণ্টটো ইফ ইউ আস্ক এবাউট কাৰাপশ্যন হি ইজ দ্য এক্সপাৰ্ট ইন কাৰাপশ্যন বিজেপি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টে গম পাইছিলে ইয়াক যদি আমি দিওঁ তেতিয়া এটলিষ্ট তাৰ পকেটটো সি গৰম কৰিব পাৰিব থ্ৰু হিজ টেকনিক্স হি কেন মানে স্কেম কৰি পেলাই সেই পইচাটো ইনকাম কৰিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁৰ ইমান ভাল সম্পৰ্ক এটলিষ্ট হি উইল মেক দেম লিগেলাইজ মেক দেম ইণ্ডিয়ানছ সেইটো এটা কাম কৰা হ'ল তাৰ হতুৱাই তেখেতৰ হতুৱাই আৰু কমপ্লিট সুপ্ৰিম কোৰ্টক মিছলিড কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টক অন্ধকাৰত ৰাখিবলৈ যিখিনি নিয়ম আছিল সেইখিনি হাজেলাই কৰিছে আই এম গিভিং এন এক্সাম্পল 31 August 2019 ফাইনেল NRC পাব্লিছ হৈছে 18 September 2019 আফটাৰ 18 days হাজেলাই এটা অৰ্ডাৰ দিছে অৰ্ডাৰটো এনেকুৱা ইফ ইন কেছ there is a mismatch between final NRC hard copy and speaking order the speaking order has to be recorded as per final NRC how dangerous this is the order dise speaking order or mote NRC khon banaise speaking order teloke likhibo lagibo je so and so documents kini ami napalu so his name is rejected in the NRC aru hei mote speaking order khon mote final NRC khon banai Hajalai after 18 days order dise tumar speaking order to tumi correction koriba and make it according to the final NRC so now I am telling you how can we get a number this is the reason why I am saying that the number is 0 okay we'll come to the speaking order ami speaking order tile ahim etia apuni hajelar কথা কৈ আছে যেতিয়া হাজিলা ডাঙৰীয়াৰ এটা আপুনি কমপ্লেইন সদায় কৰি আছে সফটওয়্যাৰৰ কথা সফটওয়্যাৰটো কিবা গণ্ডগোলীয়া আছে সফটওয়্যাৰটো বিষয়ে ক'ব নেকি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোলীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা বিগ জিৰ' হ'ব গৈ আছো তাতে 5টা সফটওয়্যাৰ বনাইছে আসলে 5টা কোম্পানীয়ে হাণ্ড্ৰেডছ অফ সফটওয়্যাৰ বনাইছে আৰু এজি ৰিপৰ্টত আপোনাৰ লিখা আছে সফটওয়্যাৰ নবনোৱাকৈও বহুত কোটি টকা ওলাই লৈ গৈছে উইপ্ৰো হওক এনেকুৱা হওক বনিমান তাৰপিছত এনেকুৱা 5টা কোম্পানী হাজেলাই নিজে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কৈছে the software cannot detect 3 different legacies 1951 1971 or 2011 তিনটা legacy detect কৰিবই নোৱাৰে সফটওয়্যাৰটোৱে তেওঁ নিজে কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টক যে সফটওয়্যাৰটোৱে ডিটেক্ট কৰিব তেনে এজন মানুহৰ তিনটা legacy তেওঁ ধৰিব নোৱাৰে তে কি সফটওয়্যাৰ বনালে আপুনি Number 1 fake documents ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাৰ 13 February 2013 এটা বাচ্চা জন্ম হৈছে হি ডকুমেন্টস টু কোৰ্ট মানে NRC জমা দিছে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট টু নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছে 12 February 2013 এদিন আগত বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আহিছে হ'ব পাৰে নেকি 13 February যদি জন্ম 13 February হ'ব পাৰে 12 February to হ'ব নোৱাৰে so these are the duplicate documents they have prepared legacy trading of legacy 28 August 2018 হাজেলাই নিজে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কৈছে যে legacyৰ কিনা বেচা trading of legacy আপুনি 29 August 2018 ৰ প্ৰতিদিনখন লৈ ল'ব তাতে ডাঙৰকৈ নিউজটো বনোৱা আছে So তেওঁ নিজে কৈছে লিগেসি কিনা পেছা হৈছে কোৰ্ট এনকুৱাৰী হল কেজন মানুহ এৰেষ্ট কৰিলে সো তেওঁ কথাবিলাক কয় কিন্তু কামবিলাক নকৰে সো এখানে কৈছো যে সফটওয়্যাৰ খিনিটো unnecessary বহুত সফটওয়্যাৰ বনাইছে আৰু most of the software are the duplicate software he admitted himself in the Supreme Court and these are the reason why we are saying that due to software তাৰপিছত আপোনাৰ legacy trading fake documents এখিনি কাৰণে NRC খনত তেওঁলোকে নামবিলাক সোমাব পাৰিছে এতিয়া ভাৰতৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই ফাইনেল NRC পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত কৈছে যে এতিয়া আমি অল ইণ্ডিয়া NRC কৰিম আৰু ইট উইল বি এ ৰিপিট প্ৰসেস মানে প্ৰসেসটো ৰিপিট কৰা হ'ব অসমত আকৌ আৰু NPR ৰ কথা হৈছে NPR NRC অল ইণ্ডিয়া হ'ব আৰু অসমত আকৌ NRC হ'ব
তো মানে ইমান এনথুজিয়াজম আছিলে, ইমান মানে চৰকাৰৰ কি আছিলে NRC আহিব, মানে ভাৰত চৰকাৰে ছাডেনলি আকৌ অসমত NRC এণ্টাৰ এক্সাৰচাইজ প্ৰচেছটো কৰিব খুজিছে। তেওঁলোকৰ এইটো পলিটিকেল হেৰি হ'ব, পলিটিকেল ইণ্টেনশ্যনেলি তেওঁলোকে একচুৱেলি বেংগল ইলেকশ্যন লৈ পেলাই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈ আছিলে ইমান দিনে বা কৈ আছে এতিয়াও, প্ৰত্যেকবাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইলেকশ্যন আহি আছে, কিন্তু পিছততো তেওঁলোকে ক'লে NRCখন নকৰে। কিন্তু যদি আকৌ NRC বনায়, চ' হোৱাট উই আৰ ছেয়িং নাও, ইফ ইউ প্ৰিপেয়াৰ NRC এগেইন, নাও আপুনি 4A ক্লজটো উঠাই ল'ব লাগিব, মেক ইট 4, তেতিয়া কি হ'ব, মানুহক হাৰাশাস্তি কৰাটো নহয়। অল ইণ্ডিয়াত 4 আছে। All India 4 means officers will come to our home and collect data. Here it is 4A, intentionally কৰা হৈছে এইবিলাক, intentionally যাতে আমি যাব লাগিব, আমি যাব লাগিব, I have to prove myself. মানে মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যদি ইকুৱেলিটিৰ কথা কয়, অসমৰ লগত এনেকুৱা ইনইকুৱেলিটি হয়। ওৱান মানে এক দেশ এক কিবা কয় নহয়, টেক্স ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰুল, ওৱান নেশ্যন ওৱান টেক্স, কিন্তু এইটোত আকৌ কি হ'ব, মানে ওৱান নেশ্যন ওৱান ভোটাৰ লিষ্ট বা ওৱান কাট অফ ইয়াৰ নহয়, ইয়াতে 71 হৈ গ'ল। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে, কিন্তু আমি এতিয়াও উই আৰ ছেয়িং, ষ্টিল নাও উই আৰ ছেয়িং ডেট দ্য ইজিয়েষ্ট ৱে টু গেট আ ফ্ৰেছ ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ NRC ইজ দ্য 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন। আফটাৰ ডেট যিটো নাম্বাৰ ওলায় তেওঁলোকক আপুনি ট্ৰিবিউনেলত পঠাই দিয়ক, হোৱাট এভাৰ দ্য প্ৰচিডিয়াৰ ইজ ইউ ডু, এণ্ড ৰেষ্ট prepare a fresh voter list so that Indians can vote the Indians. But the first priority is not NRC. First is voter list. You have to clear the voter list. NRC ত নাম নাথাকিলেও voter list ত যদি নাম আছে তেওঁ ভোট দিব পাৰিব। তো এতিয়াও বস্তু একো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, মানে 2019ৰ 6 জানুৱাৰীৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো লৈ কোনো হিয়াৰিং বা কোনো ষ্টেটমেণ্ট মানে অৰ্ডাৰ বা ডিউ টু কৰোনা। তো এতিয়া ধৰক মানে হোৱাট উইল বি ইয়ৰ নিউ এপ্ৰ'চ, আপোনালোকে কি কৰিব? এতিয়া ইজিয়েষ্ট ৱে আই এম টেলিং ইউ, অলৰেডি আফটাৰ এবছৰটো গ'ল, no, after publication of NRC we have filed 2 affidavits where we have clearly given with evidence that how many Bangladeshis names entered in NRC, jehadi kiman manor naam humale, kiman scam hol, kiman duplicate software ব্যৱহাৰ কৰিলে, আৰু আমি এটা ED আৰু CBI এটা এনকুৱাৰী বিচাৰিছোঁ হোল প্ৰচেছত, মানে ইভেন ডি ভোটাৰৰ নামো সোমাইছে বুলি সব ডি ভোটাৰ গোটেইখিনি। চ' নাও দ্য লাষ্ট হোপ এটা কাম কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে। আজি আপোনাৰ কি কৰিলে, আজি এছেম্বলিত কৈছে, যোৱাকালি কৈছে, সদায় তেওঁলোকে কৈ থাকে আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ 20% অমুক তমুক কৈ থাকে। ইনষ্টেড অফ ছেয়িং অল দিছ থিংছ, 100%, why don't you go and file an affidavit in Supreme Court? তেওঁলোকে ফাইল কৰা নাই এতিয়াও। After final NRC, no affidavits are filed. You file an affidavit first, write a letter to court, they get matter to উঠাব লাগে, let the matter come. Our advocate will, আমি কম আমাৰ, we will give our views, what are the reasons, and we'll get a good result. আৰু সেই ৰিজাল্টটো অহাৰ পিছত within a very short period, 3 to 4 months, you do the re-verification. No need to disturb the people. আমাকতো আমি ডিষ্টাৰ্ব নহয়, এইটো অফিচিয়েলি হ'ব, to do the re-verification and clear the NRC. The easiest way, খালি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকে সেইবিলাক নকৰে। এতিয়া প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াটো মধ্যপ্ৰদেশলৈ গুচি গ'ল, গৈ তাতে তেওঁ কাম কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ পিছত যিজন ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰ আহিলে, তেওঁ আহি আকৌ স্পিকিং অৰ্ডাৰবোৰ চাই কিবা লিখাৰ আকৌ লিখাৰ কথা কৈছে। So what exactly is this that? is order after final NRC was published on September 18 September 2019 or যিটো order, you make your speaking order according to my NRC, final NRC, but final NRC is drafted after the speaking order. So সেইকাৰণে তেখেতে অৰ্ডাৰটো দিছে, আৰু তেখেতে মই যিমান দূৰ জানো, if according to my knowledge, if he say anything on this, he will be contempt of court. So তেওঁ এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে, এটা ৰিজেকশ্যন শ্লিপ দিব দিছে, ৰিজেকশ্যন শ্লিপ, once you give the rejection slip, the NRC is accepted. ৰিজেকশ্যন শ্লিপটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, after you get the speaking orders result, then only you can give the rejection slip.
তো আজি এবছৰ হ'ব এবছৰ হৈ গ'ল এতিয়াতো স্পিকিং অৰ্ডাৰৰ কাম কৰি আছে ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেল অলমোষ্ট এবছৰ হৈ গ'ল ছেপ্টেম্বৰত হৈছিলে তো ফৰেনাৰ ট্ৰাইব্যুনেলটো এটা ফাংচনেল হোৱা নাই নো ফাংচনেল দ্যাট ওৱান নো কমেণ্ট ৰাইট মই এইটো কমেণ্ট ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ কিয় it's they are doing their work, let them do. I am not we are not concerned about that. First of all, let the verification comes, what the number comes we'll see, then the FT code amar ami kamot ahibo. Hi, let me moi eta point eta humai diu ha. On 18 July 2019 hi, Hajela in its affidavit he has written that no need of re-verification again what we were demanding. I have already completed 27% re-verification. গম পাইছে গে এইটো 27%. তেওঁ কি কৰিলে তাৰে কিছুমান এক্সাম্পল দিলে তেওঁ ক'লে কাছাৰত তেখেতে 29% কৰিছে কাছাৰত 29%, ধুবুৰীত 38%, কৰিমগঞ্জত 25%, সাউথ সালমাৰা 41%. And the number is 5464, 4096, 3980 এনেকৈ নাম্বাৰ এটা পাইছে এটা এক্সাম্পল দিছিল বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কওঁতে এণ্ড ইন 27% এক্সিডেণ্টেল ৰিভেৰিফিকেশ্যন তেওঁ পাইছিলে 1,02,462 মানে নামখিনি কাটি গৈছিলে 1,02,462 if in 27% this is the number if you do 100% re-verification what will be the number আৰু 100% re-verification নকৰাকৈ কোৰ্টে NRC খন পাব্লিছ কৰিলে 27% যদি 1 লাখ ওলায় 1,02,462 ওলায় তাৰমানে কিমান হ'ব 73% ৰেষ্ট আউট থাকি গ'ল 73% যদি আমি কৰোঁ কিমান ওলাব so without doing this court have published this NRC why because court was misleaded by this Hajela so these are the reasons why আমি এতিয়া কৈ আছো যে this NRC the number is 0 আৰু 24 August 2018 till 1st August 2019 we have filed 6 affidavits with various examples how they entered their names, fake documents, 100% re-verification. Not a single organization came out to help us. Not a single organization, not a single individual. All those who are saying now that we want re-verification, prothom obostha teloke eko nokole. Aru 31st August 2019 dinor 11:40 after our dharna ami eta dharna disilu gom pai after our dharna they are saying ami hukhi nohoy are ebosor agot apnaloke amak kyo support nokorile apnaloke Hajela kyo iman uthale aji Hajelak jodi sobe jodi ami pressure korilu hoy to thogabo noaile hoy so gutei khini he hoar pisot jati to dhonko hoar pisot etia koi ase re-verification lage আৰু এটা কথা বলে ইটস এ ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চন যে লাস্ট ডিসেম্বৰত যেতিয়া সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পাস হৈ গ'ল পাস হোৱাৰ পিছত এজন সিটিজেন হিচাপে কোৱালিফাই কৰা ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি ইজি মানে কাট অফ ইয়াৰ বহুত দেৰিকে হ'ল এতিয়া ধৰক ইনিশিয়েল ডিমান্ড ওয়াজ 1951 আছিলে তাৰ পিছত অসম এগ্ৰিমেন্ট মানে আমাৰ অসম একৰ্ড মতে 71 হ'ল এতিয়া কা মতে গৈ 2016 হৈ গ'ল তো এতিয়া এনআরসি টু টোটালি বেসড আছিলে অন 19 মার্চ 1971 এতিয়া যদি সিএএ হৈ যায় তেতিয়াহলে আকৌ যদি সিএ তো হলে অলরেডি হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব that court will decide মানে very complicated situation it's a very complicated thing but we are not in that আমি আন্দোলন কৰা নাই আপুনি যদি মোক যদি কাৰ ক্ষেত্ৰত কয় মই ক'ব নোৱাৰিম একো কাৰণ আমি আন্দোলনত নাছিলো আৰু what will happen that will be decided by court court eta bhal decision lo paribo etu bikoy definitely some organization will go some expert will go on that nischoy jabo the ka supporters will go Hindu Bengali supporters will go and they will file definitely they will file some affidavits on that and then the court will decide what will be the outcome but now we are having 3 cut-off date 1951 1971 and 2016 so it's mixed up very confusing বহুত মানে বেলেগ ধৰণৰ খেলি মেলি এটা হৈ গৈছে আৰু এটা কথা আপোনাৰ চাব আজি আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিছিলো মই উইথ ডিউ ৰেসপেক্ট আই এম সেইং কিমানে বিষয়টোৰ ওপৰত জানে আই হেভ আ ডাউট উই হেভ আ ডাউট কিমানে জানে
আপোনাৰ নিজৰ ৰিপৰ্টাৰ কেইজনকে সুধো আমি কিমানে জানে এই বিষয়টোলৈ তো মানুহে মোৰ হিচাপত মই যিটো ভাবোঁ দিছ NRC দিছ বাংলাদেশী দিছ ইটছ বিটুইন আ লিমিটেড পিপল ৰেষ্ট অল আৰ বিজি ইন দ্যাৰ লাইফ কাম কৰিব লাগে খাব লাগে চলিব লাগে কেৰিয়াৰ বনাব লাগে এণ্ড ইফ ইউ টেল টুডে ইফ ইউ আস্ক মি এবাউট দ্য নিউ জেনেৰেশ্যন দে আৰ নট নাই দে আৰ অন কেৰিয়াৰ মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীকে মই কোনোদিন শিকোৱা নাই অসম আন্দোলন অসম চুক্তি এইবিলাকক মই সদায় দূৰত ৰাখোঁ বিকজ আই এম কনচাৰ্ণ ডেট তাইক কেৰিয়াৰটো বনাব লাগিব ছেম টু ইউ ছেম টু মি ছেম টু এভৰি ওৱান তো নিউ জেনেৰেশ্যনে এইবিলাকৰ ওপৰত মাথা নামাৰে মই যিমান ধাৰো মোৰ ইফ ইউ আস্ক মি মাই ভিউ ইটছ ট্ৰু এইটো হয় আপুনি এটা কথাই কৈ আছে যে দ্য অনলি ৱে টু ছেভ NRC এজ এ ডকুমেণ্ট ইজ আমি 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এক নম্বৰ কথা হ'ল কিমান সময় লাগিব আৰু 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে আমি কিমান কনফিডেণ্ট হ'ব পাৰিম যে ডকুমেণ্টটো একদম কাৰেক্ট বা মানে চেক্ৰচেণ্ট হ'ব 28 August 2018 Supreme Court ক'লে যে we can go for a 10% sample re-verification তো তেতিয়া কোৰ্টে কৈছিলে মিছমেচ অফ অফিচাৰ্ছ শিৱসাগৰৰ মানুহজন ডিব্ৰুগড় যাব ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ধুবুৰী যাব তো মিছমেচ অফ অফিচাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এইটো যদি কৰে এণ্ড ডাটা ইজ ৰেডি জাষ্ট আপুনি ছফ্টৱেৰখিনিৰে নতুনকৈ কৰিব লাগে আৰু উই কেন চে উইদিন 1 or 2 months ইউ কেন কমপ্লিট দ্য হোল প্ৰচেছ জাষ্ট বাটন টিপিব লাগে ছফ্টৱেৰখিনি চাব লাগে লিগেচিটো চাব লাগে লিগেচি 3টা লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ডুপ্লিকেট ছফ্টৱেৰকে ইউজ কৰিছে ডুপ্লিকেট ছফ্টৱেৰটো ঠিক কৰিলে হ'ল অৰিজিনেল ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিলে হ'ল অফিচাৰখিনি নলবাৰী অফিচাৰটো ধুবুৰীক দিলে হ'ল এনেই ওলাই যাব লিগেচি ট্ৰেডিংটো বন্ধ কৰিলে হ'ল এইখিনি কৰাৰ কাৰণে উইদিন 2 months উই কেন গেট আ ফ্ৰেছ 100% ক্লিয়াৰ ভোটাৰ লিষ্ট NRC তাৰপিছত ইউ কেন গ' ফৰ ভোটাৰ লিষ্ট আৰু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে 6 মাহ আমি ভাবোঁ 6 মাহ to 7 মাহ আৰু এই 6 মাহ 7 মাহৰ কাৰণে লাগে ইলেকশ্যনটোৱে পিছুৱাই দিয়ক BTATত যদি কৰোণাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন পিছুৱাব পাৰে ফৰ আ ফ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান ভোটাৰ লিষ্ট ইউ কেন পষ্টপন দ্য ইলেকশ্যন অলছ' চ' এইখিনি ভাবোঁ আমি এইখিনি যদি কৰে আৰু উই আৰ ৰেডি এজ চুন এজ কোৰ্টছ চিটছ আৱাৰ এডভকেট উইল গো এণ্ড উইল keep our views in front of court. It's a very interesting discussion on NRC today. NRC has completed 1 year and Mr. Abhijit Sharma is telling us that the only way to save NRC document is by doing 100% re-verification because that's the only way to correct the document which is not totally error free. So and the process will not take more than 6 months. This is what his feeling is, and it is going to NRC will take 2 to 3 months and the voter list total 6 to 7 months. So it will take about 6 to 7 months to complete the entire process, correction of the NRC and correction of the electoral roll. So then Assam can have a error free, foreigners free voter list, and so that bona fide Indians can elect Indian leaders and the state and the country can prosper. So thank you very much Mr. Sharma for spending your time and explaining the various issues of NRC. Thank you.